එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාලා දැකලා ඇති ව්‍යාපාරවල නම් කියවනකොට පාරේ ගමන් කරනකොට පාරේ ගහලා තියෙන බෝඩ්ස් දකිනකොට ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර ව්‍යාපාර ආයතනවල ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියලා ගහලා තිනවා. තවත් සමහර ව්‍යාපාර ආයතනවල PLC එහෙමත් නැත්නම් පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනිස් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ ආදී විදිහට ගත්තම සමාගමක් ලියාපදිංචි කරාම මේ ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන් විවිධ ආකාර තියෙනවා. විවිධ වර්ග තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විවිධ වර්ගවල තියෙන සමාගම් types of companies ගැන. Now the types of companies are given under section 3 of the Companies Act, and in that they have given three basic types of companies. One is limited company, the second one is unlimited company, and third one is company limited by guarantee. Now section 3 subsection 1a talks about limited company, section 3 subsection 1b talks about unlimited companies, and section 3 subsection 1c talks about company limited by guarantee. So basically there are three types of companies, and we are going to learn these types of companies in detail in the next few slides. Now to get a basic idea, you may see the key differences in here. Now the section says a company that issues shares and the holders of which have the liability to contribute to the assets of the company. Now this is the key word when it comes to the limited company. සීමිත සමාගමක් එහෙමත් නැත්නම් limited company එකක් වුණාම limited company එකකදී they issue shares යාලා සමාගමේ කොටස් නිකුත් කිරීමක් කරනවා. කොටස් පොදුවේ නිකුත් කිරීමක් කරනවා, issue shares publicly. And the key difference when it comes to the limited company is the liability to contribute is to the assets of the company. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පුද්ගලයෙකුගේ assets ගත්තොත් ව්‍යාපාරේ company assets තියෙනවා, ඒ වගේම අයිතිකාරයන්ගේ තියෙන personal assets තියෙනවා. දැන් අපි limited company එකක් ගත්තම limited company එකකදී company assets තියෙනවා කියවද? personal assets තියෙනවා, ඒකේ අයිතිකාරයන්ගේ. limited company එකකදී company එකේ assets වලට පමණයි ඒ ආයතනයේ වගකීම limit වෙන්නේ. personal assets වලට liability එක extend වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒක තමයි අපි limited කියලා කියන වගකීම limit වීමක් තියෙනවා company assets වලට. අන්න එවැනි සමාගම් වලට අපි කියනවා limited companies කියලා. දෙවෙනි වර්ගයේ සමාගම් කොටාශය තමයි ඒකෙදි shares issue කිරීමක් කරනවා. අපි මේ කතා කරන්නේ unlimited company වල. Unlimited companies also issue shares, but the difference is the holders of which have an unlimited liability to contribute to the assets of the company. Then unlimited company එකක් වුණාම දැන් අපි කියවනේ limited company එකකදී නා limited company එකක නා company එකේ assets වලට විතරයි සීමා වෙන්නේ කියලා. unlimited company එකකදී company assets විතරක් නෙමෙයි, ඔවුන්ගේ personal assets වලටත් liability එක තියෙනවා. unlimited liability එකක් තියෙන liability එක limit වීමක් වෙලා නැහැ. මේ limited companies සහ unlimited කියන companies දෙකේදීම shares issue කිරීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ limited company එක liability එක company එකේ assets වලට limit වීමක් වෙනවා. නමුත් unlimited company එකකදී liability එක unlimited. තුන්වෙනි සමාගම් වර්ගය තමයි මේකෙදී does not issue shares. මේක key term එක. දැන් අපි කලින් අවස්ථා දෙකේම ගත්තොත් එහෙම shares issue කිරීමක් කරනවා. නමුත් company limited by guarantee වලදී they do not issue shares, and the difference is the members of which undertake to contribute to the assets of the company in the event of being put into liquidation in an amount specified in the company articles. දැන් මේ කියන දේ එක සැරේට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම යම් කිසි පුද්ගලයෝ තුන්දෙනෙක් අපි කියමුකෝ ABC කියලා පුද්ගල තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මේ ABC කියන පුද්ගල තුන්දෙනාට අවශ්‍ය වෙනවා company limited by guarantee. මේ limited by guarantee බොහෝ දුරට NGOs එහෙමත් නැත්නම් ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර තමයි company limited by guarantee විදිහට ලියාපදිංචි කිරීමක් කරන්නේ. අපි දැන් හිතමු මේ පුද්ගල තුන්දෙනාට ඕන වෙනවා ABC කියන පුද්ගලයන් තුන්දෙනාට company limited by guarantee එකක් register කරන්න. දැන් මෙහෙම company එකකදී shares issue කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔවුන් ආරම්භයේදී මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔවුන් තුන්දෙනා ආරම්භයේදී එකක වෙන්න ඕනේ යම් කිසි අවස්ථාවකදී සමාගම liquidate වුණොත්, වහන්න සිද්ධ වුණොත්, එවැනි අවස්ථාවකදී අපි කොච්චර දුරකට අපේ liability එකට contribute කරනවද කියලා.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට A කියනවා හදිස්සියවත් සමාගම වැහුවොත් මම ලක්ෂයක මුදලක් ලබා දෙනවා. B කියනවා මම සමාගම වැහුවොත් මාත් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ලබා දෙනවා. C කියනවා මම රුපියල් 75ක මුදලක් ලබා දෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී the members of which undertake to contribute to the assets of the company in the event of being liquidated in an amount specified in company's article. දැන් මේ මුදල මෙයාලා company article එකේ දක්වනවා යම් කිසි අවස්ථාවකදී සමාගම වුණවත් වුණොත් liquidation වලට ගියොත් A විසින් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලකට liability එක එනවා. B විසින් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලකට liability එක උන්ගේ extend වෙනවා. C විසින් රුපියල් 75000ක මුදලකට liability එක limit වෙනවා. දැන් මේ විදිහට ඔවුන් guarantee කරන ප්‍රමාණයට ඔවුන්ගේ liability එක limit වෙනවා. ඒ නිසා කියනවා company limited by guarantee කියලා. දැන් යම් කිසි අවස්ථාවකදී මේ ABC කියන තුන් දෙනා එක තුල හදන NGO එක liquidate වුණොත් ඒගේ liability එක සීමා වෙනවා මේ රුපියල් ලක්ෂයක guarantee එකකට. අන්න ඒ නිසා තමයි එවැනි ආයතනයකට අපි කියන්නේ company limited by guarantee කියලා. ඊට අමතරව මේ section 3 subsection 2 යටතේ දාලා තිනවා where a limited company is incorporated as a private company or as an offshore company the provisions of part 2 or part 11 shall respectively apply respectively such company කියලා අපි මේ විවිධ වර්ග ගැන අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. දැන් මේ basic idea එකේදී ඔයාලට දැනගන්නට පුළුවන් company ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනක් තියෙනවා. limited company, unlimited company සහ company limited by guarantee කියලා. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ limited company ගැන. limited company ගත්තම මේ limited company තමයි ඔයාලා පොදුවේ පාර දකින වැඩිපුරම දකින්න තියෙන සමාගම් වර්ගය තමයි සීමිත සමාගම්. එහෙමත් නැත්නම් limited company කියන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා most commonly used method for operating a business under the corporate firm. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ව්‍යාපාරයක් විදිහට ලියාපදිංචි කරන්නෙම අනිත් පුද්ගලයෙක් විදිහට ව්‍යාපාරයක් කරනකොට වගකීම අසීමිත නිසා වගකීම සීමා සහිත කර ගැනීම අරමුණෙන් තමයි බොහෝ පිරිස් ව්‍යාපාරයක් විදිහට ලියාපදිංචි කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක තමයි most commonly use කරන registration method එක. අපි මේ limited company එකක් ගත්තොත් එහෙම people who have claim against company can only recover. ව්‍යාපාරයට එරෙහිව යම් කිසි නඩුවක් පවරනකොට මොන හරි claim එකක් කරනකොට එයාලට recover කරගන්න පුළුවන් only recover money from the existing assets of the company. company එකේ තියෙන assets වලින් විතරයි cannot claim the personal assets to recover the due amounts. එයාලට තියෙන assets වලින් විතරයි පුළුවන් personal assets වලට liability එක extend වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි section 3 subsection 1 යටතේ අපි කියපු types of company. limited company අපිට වර්ග දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. private limited company සහ public limited company කියලා. public limited company එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාලා අහලා ඇති stock exchange එකේ listed company එකක් විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා මේකට ලයිස්තුගත සමාගමක්. ලයිස්තුගත සමාගමක් විදිහට stock exchange එකේ register කරන සමාගම් වලට අපි කියනවා public limited company කියලා. මේක දක්වලා තිනවා section 6 subsection C යටතේ. Public limited companies are required to comply with the rules of stock exchange. මොකද මෙයාලා stock exchange එකේ ලයිස්තුගත සමාගමක් නිසා ඔවුන්ට stock exchange එකේ Securities and Exchange Commission Act එකේ තියෙන ප්‍රතිපාදන වලට යටත්ව තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. They have to fulfill the requirements mentioned under the Stock Exchange Rules and Securities and Exchange Commission Act. Now, when it comes to a public limited company, the fundamental requirement මේකේ තියෙන සුවිශේෂීම කාරණාව තමයි when it comes to a public limited company, shares of the company must publicly held. මේ සමාගමේ shares එහෙමත් නැත්නම් ownership එක හිමිකාරත්වය සමාගමේ කොටස් පෞද්ගලිකව දරන්නට බෑ. මේක පොදුවේ publicly held කිරීමක් වෙන්න ඕනේ. stock exchange එකේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට මේ අදාළ ආයතනයේ කොටස් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා public limited company එකක් කියලා. එතකොට මේ publicly held කියන fact එක නැති වුණොත් එහෙම මේ nature එක නැති වුණොත් එහෙම එවැනි අවස්ථාවකදී තවදුරටත් මේක public limited company එකක් විතර සලකන්නේ නැහැ. ඒක private limited company එකක් බවට පත් වෙනවා shares publicly held කරන්නේ නැත්තම්. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට public limited company යටතේදී ඉගෙන ගත යුත්තේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු private limited company කියලා. මේකෙදී shareholders ලගේ limitation එකක් තියෙනවා. shareholders ලගේ අවම
උපරිම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා shareholdersලා සිටිය හැකි. නමුත් when it comes to a public limited company there is no limited number of shareholders they can have any. and private limited company එකක් වුණාම දැන් අර අපි කියපු nature එක අපි public limited company එකදී කියවනේ shares publicly held කරනවා කියලා. නමුත් private limited company එකකදී shares publicly held කරන්නේ නැහැ. ඒක closely related. එහෙමත් අපි කියන්නේ එක්ක පවුලේ අතරදී එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි යාළුවෝ පිරිසක් අතර යම් ගෲප් එකක් අතර තමයි හැමතිස්සම shares issue වීමක් වෙන්නේ. stock exchange එකේ shares issue කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. publicly held වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට factors දෙකක් අපි කතා කරා private limited company එකකදී. එකක් shareholders ලගේ limited ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි කියනවා shareholders ලා limit කරන්න ඕනේ 50කට. 50කට වැඩි පිරිසක් shareholders ලා ඉන්න බෑ. සමාගමේ අයිතිකාරයෝ උපරිම ඉන්න පුළුවන් 50යි. 50ට වැඩි නම් මේක private limited company එකක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක එක requirement එකක් section 27 subsection B යටතේ දක්වලා තියෙනවා. section 27 subsection A යටතේ දාලා තියෙනවා company should prohibit offers of their shares and other securities to the public. මෙයාලට දැන් public limited company එකකදී shares publicly held කරන්න ඕනේ. private limited company එකදී ඕන් privately held කරන්න ඕනේ. ඕන prohibit කරලා තියෙනවා publicly shares issue කිරීම සම්බන්ධයෙන්. section 27B වලින් කියනවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ shareholdersලා 50කට සීමා විය යුතුයි කියලා. maximum number of shareholders shall be 50 shareholders. They cannot exceed that limit. If they do so, they will lose the status of being a private limited company. එහෙම අවස්ථාවකදී උන් තවදුරටත් private limited company එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ section 28 යටතේ කතා කරනවා company instances company cease to be a private company and their exceptions. මේ යටතේ තමයි දැන් මම මේ කියපු කතන්දර ටික තියෙන්නේ. යම්කිසි අවස්ථාවකදී company එකක් publicly shares held කරනවා නම් publicly shares offer කරනවා නම් stock exchange එකේ ඒක offer කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවකදී තවදුරටත් මේ ආයතනය private limited company එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක public limited company එකක් බවට පත් වෙනවා. cease වෙනවා private company එකක් විදිහට. ඒකේ status එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි shareholders ලගේ මේ අවම සංඛ්‍යාව 50ට වඩා වැඩි වීමක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම එවැනි අවස්ථාවකදී the company cease to be a private company and become a public company. ඒ වගේම මේ private limited company වල වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි මේ 2007 සමාගම් පනත යටතේ හඳුන්වලා දීපු මේකේ considerable degree of informality. මම අර කතන්දරේ පටන් ගන්නකොට පළවෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එකේදී ඔයාලට කිව්වා 2007 සමාගම් පනත ගත්තොත් එහෙම මේකේ ගොඩක් informality එහෙමත් නැත්නම් complexity එක අඩු කිරීමක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ විදිහට complexity එක අඩු කරපු එක අවස්ථාවක් තමයි මේ private limited company කියලා කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය සමාගමක් විදිහට තියෙනවට වඩා closely help කරන පුද්ගලයන් අතර තිබුණාම ගොඩක් ඔවුන්ට පහසුකම් ලබා දෙන තියෙන උදාහරණයක් විදිහට EGM එකක් help කරනකොට අපි මේ දේවල් ඉදිරියේදී කතා කරනවා. EGM එකක් help කරනකොට public limited company එකකද දිය යුතු දින ගාණක් තිබෙනවා. නමුත් ඊට වඩා අඩු දින ගාණක් තමයි private limited company එකකදී ලබා ගත යුත්තේ. ඊට වඩා අඩු දින ගාණක් යටතේ උන්ට කරන්න පුළුවන්. මොකද flexibility එක දීලා තියෙනවා ඉක්මනින් තීන්දුව ගන්න, ඉක්මනින් කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් informality එකක් දීලා තියෙනවා. 2007 සමාගම් පනත යටතේදී private limited companies වලට. මේ section 31 කියනවා with an anonymous agreement company can dispense the formal requirements such as redemption of shares, major transaction. දැන් අපි මේ major transaction ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. නමුත් මේ කාරණාවත් එක්ක කතා කරනකොට company එකේ major transaction එකක් වෙනවා නම් company එකේ නම වෙනස් කිරීමක්, company එකේ articles වෙනස් කිරීමක්, company එකේ කරන මොන හරි ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය වෙනස් කිරීමක්, එවැනි දෙයක් කරනවා නම් major transaction එකක් කරනවා නම් 3/3 majority එකක් ගන්න ඕනේ, special resolution එකක් pass කරන්න ඕනේ. ඔය වගේ formalities වගේක් තියෙනවා. නමුත් company එකේ private limited company එකක් නම් එයාලට anonymous agreement එකකින් පුළුවන් මෙන්න මේ කියන formal requirements ඉවත් කරලා එයාලට කැමති විදිහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න special resolutions pass කිරීම, ඔය අදාළ notice ලබා දීම, ඒ කිසිවක් කරන්නට ඕනේ නැහැ. anonymous agreement එකකින් privately help කරන් ඉන්න මේ private shareholders ලට පුළුවන් ආයතනයේ කටයුතු කරගෙන යන්න අර සමාගම් පනතේ තියෙන formal requirements වලට limit එන්නේ නැතුව එයාලට අවශ්‍ය විදිහට වැඩ කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
එතකොට මේ private limited company කියන එක ideal කියලා කියනවා for business which require power to be limited with people. දැන් මේ කියන්නේ අපි PLC එකක් ගත්තොත් එහෙම සමහරලාට මේකේ ownership එක ඔබ පටන් ගත්ත ආයතනයක් වුණත් PLC එකකදී ටික කාලයක් යනකොට publicly held කරන නිසා shares ඒකේ හිමිකාරත්වය වෙනත් පුද්ගලයෙක්ට 150කට වැඩි ආයතනයේ shares ගියොත් එහෙම ඔහුට මේ ආයතනයේ වැඩි හිමිකාරත්වයක් ලැබෙනවා. ඔයාලා ආයතනයේ පටන් ගත්තාත් ඔයාලට මේ ආයතනයේ power එක නැතිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඔයාලට private limited company එකකදී එහෙම බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද shares publicly held වෙන්නේ නැති නිසා ඔයාලා ළඟම shares තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් ආයතනයේ බලය ආයතනයේ control එක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ unlimited companies. මේක කතා කරා section 3 subsection 1b යටතේදී අපි මේක එතනදිත් කතා කරපු නිසාම ඉක්මනින් මේ ගැන කියන්නම්. Shareholders are unlimitedly liable to contribute to the company. If company fails to pay its debt, shareholders personal assets may use. අර කලින් කිව්වා වගේ personal assets වලට දැන් private limited හරි public limited හරි limited company එකකදී personal assets වලට එයාලගේ liability එක extend වෙන්නේ නැහැ. නමුත් when it comes to a unlimited company, if the company fails to pay its debt, shareholders personal assets may also use to pay their debts. Therefore, there is no greater demand for incorporate unlimited companies. ඒ නිසා බොහෝ පිරිස් මේ unlimited companies register කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා company limited by guarantee section 3 subsection 1c යටතේ කියනවා මේකෙදි shares issue කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ shares issue කරන්නේ නැති නිසා generally කියනවා මේ unlimited companies commercial purpose වලට එච්චර හොඳ ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි කියලා. මොකද commercial purpose එකකට කරන ආයතනයකට හැමතිස්සෙම එයාලට අවශ්‍ය වෙනවා share capital එක වැඩි කරගන්න, අඩු කරගන්න, එයාලට shares වැඩි කරගන්න ඕනේ යම්කිසි කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ආයතනයට මුදල් අවශ්‍යයි න. නමුත් commercially මෙයාලට දේවල් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. shares issue කරන්න බැරි නිසා commercial purpose වලට මේ type එක එහෙම නැත්නම් company limited by guaranteed ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ specified the amount of each member of the company undertakes to contribute to the assets of the company in the event of company going into liquidation. So therefore at the incorporation state in the articles of association they have to agreed upon a particular amount as a guarantee for their liability in case where the company went into a liquidation. So therefore their liability is limited to this guarantee, and that is the key difference when it comes to the companies limited by guarantee. So since they have no opportunity to raise in equity, as they have no chance of issuing shares, they said this particular type is not suited for the purpose of commercial undertakings, and they said more suitable for the charity organizations such as NGOs. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා තමයි අපිට විශේෂයෙන් කතා කරන් තියෙන විශේෂ types තුන: limited company, unlimited company සහ limited by guarantee. අපි limited company යටතේදී අපි තවත් කාරණා දෙකක් කතා කරා: private limited company සහ public limited company. මේ කාරණා වලට අමතරව අපිට කතා කරන්න පුළුවන් companies වර්ග දෙකක් තියෙනවා: offshore companies සහ overseas companies. Offshore company කියලා කියන්නේ company that is registered in Sri Lanka but does it business abroad. Now අපි ගත්තොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව තියෙනවා. Offshore company is a company that is registered in Sri Lanka. දැන් අපි කියමුකෝ ABC කියලා company එකක් ලංකාවේ register වෙනවා. හැබැයි යාලා ලංකාවේ register වුණාට ව්‍යාපාර කටයුතු සියල්ලම කරන්නේ ඉන්දියාවේ. The company has been registered in Sri Lanka but does it business abroad and not in Sri Lanka. ලංකාව තුළ කිසිම ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි සමාගම් වලට අපි කියනවා offshore company කියලා. show එකෙන් off. එතනින් පිට ගිහිල්ලා මුහුදෙන් එතර වෙච්ච companies වලට අපි කියනවා offshore companies කියලා. ලංකාවේ භූමි ප්‍රදේශයේ කිසිම ව්‍යාපාර කටයුත්තක යෙදෙන්නේ නැති සමාගම් වලට. overseas company කියලා කියන්නේ company or body corporated outside Sri Lanka. දැන් අපි කලින් කියපු දෙයම අනිත් පැත්ත. යම්කිසි ව්‍යාපාර ආයතනයක් ඉන්දියාවේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා.
ඔවුන් රෙජිස්ටර් වෙලා දැන් ඔවුන් ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා ලංකාවේ. අපි ගත්තොත් ගොඩක් මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් ගත්තොත් එහෙම ෆොරින් කම්පැනිස් ගත්තොත් එහෙම මේවට තමයි අපි කියන්නේ ඕවර්සීස් කම්පැනිස් කියලා. ඔවුන් වෙනත් රටක ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ, ඉන්දියාවේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔවුන් ලංකාවෙත් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා. අන්න එවැනි සමාගම් වලට අපි කියනවා ඕවර්සීස් කම්පැනි එහෙම නැත්නම් ෆොරින් කම්පැනිස් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණාව තමයි types of companies අර්ථය වැදගත් වෙන්නේ. මේ types of companies අපිට වැදගත් වෙනවා අපි ඊළඟට කතා කරනකොට සමාගමක නම තීරණය කරගන්නකොට. ප්‍රශ්න පත්‍රවල විශේෂයෙන්ම මේ නම තීරණය කිරීම ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ නම තෝරනකොට selection of name කියන පාඩම කතා කරනකොට types of companies ගැන දැනුම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ පාඩම තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් 24/7 අපේ තියෙන student care service එක හරහා ඔයාලගේ questions ඔයාලගේ doubts තියෙනවා නම් ඒව निराකරණය කරගන්න මේ තියෙන දුරකථන අංක දෙකකින් එකක් ඔස්සේ කැමති දුරකථන අංකයක් ඔස්සේ Viber හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරලා ඔයාලගේ ගැටලු निराකරණය කරගන්නට පුළුවන්.